Dear students, welcome to another biology class. Okay, today we are starting with a new chapter, Management of Natural Resources. Here we deal with the natural resources and its importance and its conservation and so on. Okay, so it's an ecological part of biology. So it's quite significant. We can deal with further details. Okay, so first, we divide these natural resources into two. That is, the natural resources are of two types. First one is inexhaustible and second is exhaustible. This differentiation is mainly based on its abundance or availability. Okay, that's on the basis of the abundance and availability. The natural resources are of two types. First one is inexhaustible and second one is exhaustible. Okay, what is inexhaustible? That means the inexhaustible means the natural resource, the type of resource which are in the plenty, which are very plenty in quantity. Okay, whenever the man use it, it's reproduce again and again. Okay, there is no scarcity of this type of resources. For example, air, sand, clay, etc. It get affected by the overpopulation of mankind. Okay, only the affecting factor is the overpopulation of mankind. Okay, the next is exhaustible. Exhaustible means that their amount is very limited. Okay, these are very limited, so we should use it carefully. Okay, for example, coal, petroleum, etc. അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റബിൾ. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ? അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, അത് ഒരുപാടുണ്ട്. അത് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും വീണ്ടും അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ, സാൻഡ്, ക്ലേ, അതൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനെ ആകെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റബിളിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്തോറും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. So which are very precious. The inexhaustible is also precious, but it's very limited in quantity in the case of exhaustible. For example, coal, petroleum, etc. Coal, petroleum, അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, then the management of natural resources. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം? A system of controlling the use of natural resources in such a way as to avoid their wastage and to use them in the most effective way is called management of natural resources. എന്താണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ആൻഡ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ the correct utilization is very essential and to ensure us. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനെയും വളരെ കറക്റ്റായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈസ് കോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂസേജിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റേജിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, വൈ ഡു വി നീഡ് ടു മാനേജ് അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഓക്കെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഒരു 4 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. These points are explaining what's the need of the management of natural resources. Okay, the first one is the resources of the earth are limited. Because of the rapid increase in human population, the demand for resource is increasing day by day. The proper management can ensure that the natural resources are judicially so that they fulfill the needs of present generation and also for the generation to come. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡേ ബൈ ഡേ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജുഡീഷ്യലായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
by the proper management can ensure that the natural resources used judicially. അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നത് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ്റെ നീഡ്സും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is about the first point. Then to the second point, the proper management of natural resources takes into consideration long-term perspective and prevents their exploitation to hit the short-term gains. അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഷോർട്ട് ടേം ഗെയിൻസിനെ അല്ല, മറിച്ച് എന്തിനെയാണ്, ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിനെയാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സും ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സാണ്. ആ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സും മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു ആവശ്യമാണ്, അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം. പക്ഷേ ആ ഫോറസ്റ്റിനെ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനും ആനിമൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ക്ലൈമറ്റിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫോറസ്റ്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കൺസർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്, ദ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ എൻഷുർ ദ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് വിച്ച് എൻഷുർ ദ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാ പീപ്പിളിനും ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. Okay, that's about the third point. And the fourth point is the proper management will take place into consideration the damage caused to the environment during the extraction or use of the natural resources and the find ways and means to minimize this damage. Okay, അതായത് ഈ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് എന്തൊക്കെ ഡാമേജ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഡാമേജ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡാമേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെയാണ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം. വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, വിത്തിൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, it is very important to conserve wildlife to maintain the ecological balance in natural and to preserve the gene pool. Some of the measures to be taken for the conservation of wildlife were given below. അതായത് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദ ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്, നമ്മുടെ ഇക്കോളജിയുടെ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദ ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം, ദ ടോട്ടൽ ജീൻസിനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ജീൻ പൂൾ. സോ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പൂൾ മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, or how can we protect this wildlife, നമുക്ക് എങ്ങനെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ലോ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ബി ഇമ്പോസ് ദ ടോട്ടൽ ബാൻ ഓഫ് ദ പോച്ചിങ് ഓർ കില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് എനി ആനിമൽസ് ഇൻ ദ ബേർഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, അതായത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ, എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസസിനെയാണ്, ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കില്ല് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Then the second point, the natural habitats of wild animals and birds should be preserved by establishing national parks and sanctuaries throughout the country. കൺട്രിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്സും സാങ്ച്വറീസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദീസ് ആർ ദ ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് വേർ ദ ആനിമൽസ് ഓർ ദ ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ ദെയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ്. അവയുടെ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നാഷണൽ പാർക്സിലും സാങ്ച്വറീസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദി കൺട്രി. Okay, the third one, the government department connected with the conservation of wildlife should conduct a periodic survey in the all the forest, okay, national parks and sanctuaries. അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇക്കോളജീനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് സർവേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ സർവേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വി ക്യാൻ നോയിങ് അബൌട്ട് ദ റിച്ച്നെസ് ഓഫ് അവർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പീരിയോഡിക് സർവേ. And the fourth point is special attention should be paid to the conservation of endangered species of wild animals and birds to prevent their extinction altogether. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസസിന് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയുടെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ്, ദീസ് ആർ ദ വേസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, so again we are moving with the forest and wildlife conservation. How we can here we dealing with what is biodiversity and what is hotspot. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എന്താണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് an area is the number of species of different life forms like bacteria, fungi, flowering plants, insects, birds, etc. Hotspot means an area full of biological diversity. ഓക്കെ, അതായത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേക്കിനെ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ കേക്കിലെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ക്രീംസും ചെറീസും നട്ട്സും ഒക്കെയുള്ള ഫുൾ ഓഫ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്, ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. അവിടെയാണ് എല്ലാ ആനിമൽസും, അവിടെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ആനിമൽസും ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എങ്കിൽ ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ടും മറ്റെല്ലാ ഓർഗാനിസമും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഏരിയയാണ് എന്ത്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. സോ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എന്താണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, then loss of diversity may lead to the loss of ecological stability or ecological imbalance. അങ്ങനെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിനെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, എന്താണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ കൺസേൺ ഫോർ സംതിങ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പേഴ്സൺസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടും 4 types of stakeholders are connected to the forest. The first one is local people, second is forest department, third is industries, and the fourth is wildlife enthusiast.
ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ്? ലോക്കൽ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദെയർ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ദെയർ സർവൈവൽ. ലോക്കൽ പീപ്പിൾസ് അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദെയർ ഫയർ വുഡ്, ഫോർ ദെയർ ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ, ദേ ആർ ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ. ഓക്കെ, അവരാണ് ആ ഏരിയയുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളിങ്ങും അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. ദെൻ അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് എന്താണ്? അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അബൌട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഹൂ വാണ്ട് ടു കൺസേർവ് നേച്ചർ. അവർ ഇത്തരം ആൾക്കാർ, ഈ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ലവേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഈ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസേൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. Then we are dealing with the conservation of forest. So now the another part or the another heading, how can we conserve the forest? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം? Mainly we are conserve the forest by 4 methods. Okay, first one is afforestation, second is reforestation, third is separation of commercial forestry, and the fourth one is grazing. Okay, what is afforestation? It is growing of forest on unprotected barren lands. Van Mahotsava is a tree plantation movement carried out twice a year by both government and voluntary agencies. Okay, afforestation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാരൻ ഏരിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരിശ് നിലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാന്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ കളിസ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ, ഒരു ബാരൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് വർഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻസ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ. അതിനെയാണ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് cover in area which has been damaged or cleared during exploitation. അതായത് മാൻ യൂസ് കാരണം, മാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം ഡാമേജ് സംഭവിച്ച ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പയർ ചെയ്യുക. കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻസ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ആ റിപ്പയറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ദെൻ അബൌട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി. അടുത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂസ്ഫുൾ പ്ലാന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, പ്രിഫറബ്ലി ഓൺ ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലി വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം ടീ പ്ലാന്റ്, ചായ, അതുപോലെ തന്നെ കോഫി പ്ലാന്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ്. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലാൻഡിൽ അതിനെ മാത്രം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, വീണ്ടും നമുക്കതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ വേറെ തനിയെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാത്തതിനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രീനെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നിന്നും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്ന് മാത്രം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ്. ഗ്രേസിംഗ് ഷുഡ് ബി റെഗുലേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പാസ്റ്ററേജ്. ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ, റിമൂവൽ, ഡിക്രീസ് ഓർ deterioration of forest cover of an area is called deforestation. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ്. ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റേഷൻ. ആ പ്ലാന്റേഷൻ ഗ്രേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ എടുക്കുന്നത്, കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതും നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ ദീസ് വേസ് വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, that's about the conservation of
ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ? റിമൂവൽ ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിറ്റിയോറേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഏരിയ. അതായത് ഫോറസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടേം ഇസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഫോറസ്റ്റിനെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, then effects of deforestation. Next we are dealing with the effects of deforestation. എന്താണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? These are the ways, these are the results of deforestation. Okay, what's the first one is soil erosion. Removal of plant cover exposes the fertile soil to wind and water. The land removes the top soil and make the area infertile. ഓക്കെ, അതായത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു ഏരിയയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിനും റെയിനും എല്ലാറ്റിനും എന്താണ്? എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അവിടുന്ന് കാറ്റൊക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ വന്ന് ഒലിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. മണ്ണൊലിപ്പിന് കാരണമാവും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻസ് മേക്സ് ദ ഏരിയ ഡ്രൈ. ഇൻ ഹോട്ട് സീസൺ ദ സോയിൽ ബിക്കം ലൂസ്. എയർ കറൻസ് എവേ ദ ഫൈൻ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിവിങ് ബിഹൈൻഡ് സാൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ വലിയ വലിയ ട്രീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഏരിയ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഹോട്ട് സീസൺ സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിലെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സോയിൽ വളരെയധികം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെയധികം ലൂസാവും. പിന്നീട് വല്ല വിൻഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എയർ കറൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സോയിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പാറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും? മണൽപ്പരപ്പ് വരുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മണൽപ്പരപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെസേർട്ട്. ഡെസേർട്ടിന് ഈക്വൽ ആയി. സോ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിക്കം ഒക്യൂർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ ടു ഫ്ലഡ്സ്. ഓക്കെ, how did it induce floods? In rainy season, temporary revolutes are formed due to loss of absorption capacity of the unprotected soil. The revolutes produce floods in low land, causing the loss of agriculture, property and life. Okay, അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോയിലിന് വേണ്ടത്ര വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അണ്ടർ വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും. പെട്ടെന്ന് റെയിനി സീസൺസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചങ്ങോട്ട് പോവും. അതിൻ്റെ ഹെവി ഫ്ലോ ഫ്ലഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്ലഡ്. ഓക്കെ, then about destruction of wildlife. Then the another effect is wildlife in the destruction ആണ്. Deforestation leads to the destruction of natural habitat of wildlife and plants and wildlife therefore destroyed. Okay, അതായത് we know that so many kind of organisms are inhabiting within the forest. If these forests are removed, then their shelters also vanished. Okay, അതായത് ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഷെൽട്ടേഴ്സാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് വാനിഷ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അവരുടെ നെസ്റ്റും അവരുടെ ഷെൽട്ടറും ഒക്കെ പോവുകയാണ്. ദേ ആർ ഹോംലെസ്. അവർ ഹോംലെസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. Then about the final one is climatic change. Okay, in the absence of forest cover, the summer become hotter and while the winter become extra cool. This frequency rainfall increase. അതായത് ക്ലൈമറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇല്ലാതെയാവുന്നതോടെ റെയിനി സീസൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം റെയിൻ ആയിട്ട് മാറും. വിൻ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കൂളായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ഹോട്ടായിട്ട് മാറും. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഈച്ച് ഓർഗാനിസം. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും സർവൈവലിനെയും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു? The management of natural resources. Okay, that is what is management of natural resources. Then we are dealing with the type of natural resources. We know two types. What is that?
the inexhaustible and exhaustible. Then we are moving with the management of natural resources, how we can manage. Mainly 4 points are considering. Again we are dealing with the conservation of wildlife, that is also 4 points. I think you know it. Then about forest and wildlife conservation, also we deal with the stakeholders. And then we are deal with the conservation of forest, what are the ways to conserve this forest. And then the effects of deforestation is also considered, also studied. Okay, I think all of you are understood it very well. So now it's the time to wind up. uh, uh, so have a nice day and hope you are keeping very well. See you in your next class. Thank you guys.